اس کے سامنے جھکنا پڑے گا. تو مرضی سے اکڑنے کی بجائے رب کی مرضی سے جھک جا، یہی توحید ہے. جس دن تو نے اور میں نے مل کے یہ چار چیزیں اپنا لی، انشاءاللہ شرک کا وائرس، کفر کا وائرس، الحاد کا وائرس اور نفاق کا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا. اور اس کے لیے عملی دلیل ہے محمد الرسول اللہ. میں 3 مثالیں دے کے سلام کہنا چاہتا ہوں. پہلی مثال، کتنی مشکلیں آئی ہیں میرے محبوب پہ، اگر میں لسٹ بناؤں ساری دنیا کے انسان ایک طرف، اکیلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ایک طرف. اتنی مشکلیں. پیدا ہونے سے پہلے یتیمی کا داغ وہی جانتا ہے جو آنکھ کھولے ہوش آئے تے ماں نو پوچھے میرے ابا کون ہے تے ماں رو پوے کہے پت کی دساں تینوں. کتنا بڑا داغ تھا. الم یجد کا یتیمن فآوا. جتنی مشکلیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کسی اور نے نہیں دیکھی. مگر سیرت کیا ہے، جب بھی مانگا تو الہ سے مانگا، وگرنہ 1.25 لاکھ انبیاء بھی تھے، مرشد بھی تھے، پیر بھی تھے، بزرگ بھی تھے، انبیاء بھی تھے، رسل بھی تھے. کیا کرتے؟ میرے اصحاب کی ذمہ داری لگا دیتے. مجھے اگر پی ایچ ڈی کرنی ہے، ایم فل کرنا ہے، ماسٹر لیول بی ایس کرنا ہے، ہمارے بچے بیٹھے ہیں، ہمیں اسائنمنٹس ملتی ہیں جی یہ کر کے آؤ، وہ کر کے آؤ، وہ ڈھونڈ کے لاؤ، یہ ریسرچ ورک دو، وہ کیجئے، فیلڈ ورک کیجئے، پھر آپ کو جا کے ڈگری ملے گی. کئی سال لگ جاتے ہیں. میرے محبوب 23 سالوں میں 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں اپنے اصحاب کی ڈیوٹی لگاتے. اوے 1.25 لاکھ صحابی ہو میرے، جہاں یہ پوچھا تھا الا هل بلغت، وہاں یہ بھی کہہ لیتے جیڑا میں ذمہ کام لایا سی کر کے آئے ہو. 1.25 لاکھ تسی ہو، 1.25 لاکھ نبی سن. جاؤ ایک ایک نبی دی ٹھیری لبو، قبر لبو، انہوں اچھی کرو، انہوں بڑھاؤ، انہوں صاف ستھرا کرو، او دے اتے جھاڑو شاڑو دو، انہوں گچ چونا کرو، اس کو پکا کرو، سیمنٹ کرو، اس کے اوپر جو ہے بہترین پتھر ڈھونڈ کے وہ احد سے توڑ کے نکال کے لگاؤ، پاکیزہ اس پہ پر لگے، موتی لگے، پھول ڈھونڈ کے لاؤ اور ان کے اوپر چادریں بچھاؤ، ایک مزار اور دربار تیار کر دو، ایک ایک نبی کی ذات اور ہستی کو نمایاں کر دو. یہ تھیسز، یہ اسائنمنٹ تمہیں دے رہا ہوں. جب تم یہ کر لو گے میں تمہیں صحابی ہونے کا شرف دے دوں گا اور اللہ سے کہوں گا اللہ آپ سے راضی ہو جائے. ایسی کوئی ڈیوٹی لگی؟ مشکلیں تو بڑی تھیں. بدر بھی مشکل، اور میری نبی کی پیغمبر کی زندگی میں 27 غزوات، ہر غزوہ مشکل. 50 کے اوپر سریات، ہر سریہ مشکل. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت مشکل. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دور کیسر و کسرا سے لڑتے ہوئے، مشکلات کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حیدر کرار، جناب امیر معاویہ، ماں بعد ساری اسٹیٹ اور سلطنتیں اور لوگوں، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور فقہا کی زندگی آپ کیا سمجھتے ایسی گزر گئی ہیں؟ لیکن کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پیغمبر کی سیرت سے ہٹ کر کے انہوں نے یوں نہیں پکارا جیسے تو نے اور میں نے در در پہ جا کر کے جھولیاں پھیلا دی ہیں کہ ہر مشکل دا اکو حل ہو، تیار تے سیون چل. کاش تو کہتا تیرے پیغمبر کی سیرت یہ تھی کہ ہر مشکل دا اکو حل ہو، تیار مسیتے چل. جو بھی مشکل آئی میرے نبی مسجد میں آئے، اللہ کے در پہ آئے، رب کو بولا کہ مشکل کو کہہ آیا ہوں کہ مشکل تو بڑی نہیں، میرا بچانے والا سب سے بڑا ہے. بدر میں 313 دے کے کہا تھا یہ ہے جو لے آیا ہوں. مد مقابل ہزاروں ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، اونٹ ہیں، لڑاکے ہیں، لیکن میرے پاس کیا ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. مولا اگر آج ان کو ختم کرنا چاہتا ہے کر، لیکن میں بھی بتا دوں کہ زمین پہ پھر تیری توحید کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں ہوگا. مالک نے کہا میری غیرت کا مسئلہ ہے، محبوب فکر نہیں کریں، میں فرشتے صرف مدارس و مساجد میں، قرآن کی محفلوں اور مجلسوں میں نہیں اتارتا. آج فرشتے اتر رہے ہیں اور پھر نظارہ دیکھیے. پھر دنیا نے دیکھا کہ 70 قیدی ہیں، 70 مارے گئے ہیں اور 14 شہادتوں کے ساتھ بہترین دنیا کی جیت اور بدر. اللہ نے ایسے نہیں بپا کر دیے تھے. اگلے مہینے کی 17 تاریخ کو آ رہا ہے رمضان میں. لوگوں اس لیے ڈریے مت، گھبرائیے مت. توحید کا علم اپنائیے سیرت کے مطابق. اور تیرے پیغمبر کی سیرت کیا ہے یہی تو سمجھنا ہے.
सारी जिंदगी तौहीद के लिए गुजरी, तौहीद के लिए। बाकी हम जो कहते हैं ना कि पैगंबर की सुन्नत को अपनाओ, तो वो भी तौहीद के लिए। मिसाल ले लीजिए और फिर चलें अपने अपने घरों को इस पे अमल करने के लिए। मैं मिसाल देने लगा हूं। आपने सबसे ज्यादा नमाज पे तवज्जो दिलाई तौहीद के बाद, तो मुझे नमाज का कोई एक जुमला बता दो जो तौहीद से जुड़ा हुआ नहीं है। क़याम अल्लाह के लिए, दुआए इस्तिफ्ता का एक एक जुमला अल्लाह की तौहीद के लिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब की तौहीद, व बिहम्दी का रब की तौहीद, व तबारक अस्मु का रब की तौहीद, व तआला जद्दु का रब की तौहीद, व ला इलाहा गैरुक अल्लाह की तौहीद, औज़ु बिल्लाह भी अल्लाह की तौहीद, बिस्मिल्लाह भी अल्लाह की तौहीद, अल्हम्दुलिल्लाह रब की तौहीद, रब्बिल आलमीन रब की तौहीद, अर्रहमानिर रहीम रब की सिफात के तज़किरे, मालिक यौमिद्दीन अल्लाह की मुलूकियत अस्माओ सिफात के तज़किरे, लोगो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तौहीद उलूहियत के तज़किरे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम रब से मुलाकात और उसके रस्तों के तज़किरे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, पूरी दुनिया से इज़हार बरात करके एक रब और रब वालों से जुड़ने की दुआएं मांग के आमीन के तज़किरे। और मुत्तसिल बाद अल्लाह ने क्या कहा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब राह हिदायत, ये रहनुमाए जिंदगी, ये दस्तूर जिंदगी, दस्तूर बंदगी, मंशूर जिंदगी। लीजिए ला रैब फीह, ला रैब किताब, बेशक किताब। क्यों दिया था? इसीलिए आइए ज़कात को देखिए, उसमें भी तौहीद, रोजे को देखिए उसमें भी तौहीद, हज में देखिए उसमें भी तौहीद। ते गल इत्थे मुका दईए, अमल करना सीखो। दावे बड़े ने, असी बदअमल बहुत होवांगे, लेकिन एक अल्लाह दा शुक्र है तुसी किसे भाबी नूं होवे सही मानिया च किसे ढेरी ते लम्मा पिया नहीं वेख्या होगा। चेक करके देख लो, दुनिया दे हजारों मेले देख लो, हमारी खवातीन आपको वहां नजर नहीं आएंगी, क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे उनकी तरबियत कर दी है कि जो रब है ना वो सब जगह पे सुनता है, हर जगह देता है। घुग्गी दा आलਣਾ वेख्या जे किदां दा हुंदा, चार तिनके इकट्ठे करके ते विचारी रब ओनू उत्थे ओहदे आंडियां च भी ते बच्चे दे ही छड्डदा ना। किन्ने नेहर ते किन्ने मींह ते किन्ने ओले ते किन्नियां बारिशां, जेड़ा रब उत्थे हिफाजतां करके दे सकदा, वो मां दे पेट च तेनू तेरा बच्चा नहीं। जिसने तुझे तेरी मां को दे दिया था वो तुझे तेरे औलाद और बच्चे नहीं देगा। और अगर बात सुन्नत की है, हमें अल्लाह का डर ना हो, तो दुनिया च सब तो बहुते हलाले शायद असी चुकी है। डेली जिन्ने सवाल आउंदे ने ते जिन्ने जवाब आउंदे ने, कोई तलाक का रोला लेके बैठा है, कोई खुले का मसला लेके बैठा है। प्रोफेसर साहब आ दस्या जे, आ दस्या जे, यही दसीदा कि पैगंबर दी सुन्नत सीरत ए वे। भावें दुनिया दुश्मन होवे ते भावें मुखालफ होवे, ते सारी जिंदगी मुखालफ चलती रही होवे, अल्लाह दा डर है, वगरना नफ्स ते इत्थे भी लगा है। हुजरियां दी कमी कोई नहीं। अब वेखो ना, आ मसीत ते किन्ने हुजरे ने, क्या साडे कोल बोर्ड नहीं लिखाया जा सकता हलाला सेंटर? क्यों नहीं लिखांदे? हमारी मस्जिदों में क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम सीरतुन नबी पे अगर कॉन्फ्रेंस रखते हैं तो कोशिश करते हैं मुखालिफ भी चल के आए, दुश्मन भी चल के आए, सारी जिंदगी लड़ता है, लेकिन मसला उसकी इज्जत और गैरत। घरों में लड़ाइयां हो जाती हैं, तड़ाक तड़ाक हो जाती है, तलाकें हो जाती हैं, लेकिन क्या माना कि अगर वो फंस गया या गलती कर बैठा है तो उसकी इस्लाह ना करें। हम इस्लाह करते हैं कि 90 दिन के अंदर केस है, रुजू कर ले, 90 दिन से ऊपर है, नया निकाह नए गवाह बना ले, हकमार अदा कर ले, तेरी बीवी, तेरी इज्जत, तेरी आबरू, कोई उसमें तीसरा है, ये हो नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है। वगरना थोड़ा की ख्याल है भी इत्थे बाकी सेटअप नहीं, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ सीरत का लिहाज है और अल्लाह की तौहीद का लिहाज है, कलमे का लिहाज है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर ये चीजें समझ आ जाएं तो फिर एक बेबे नूं भी आ जांदियां ने, ना आउण ते चंगे भले मौलवी नूं भी नहीं आउंदियां।